बस एक आखिरी इच्छा मेरी वही है भी इस जहान नूं छड्डण तो पहला एक बारी मैं उस मिति नूं अपने मत्थे जरूर लाना चाहना है ते जे हो सकिया तो मैं मेरे बजुर्गों नूं एक बारी जरूर दिखाऊंगा उन्हां दा पिंड बराणा। मेरी ये इंशाल्लाह वो इच्छा जरूर पूरी होवे, फिर चाहे आखिरी साह भी उत्थे निकल जाए। मैं समझूंगा मेरी जिंदगी जिहड़ी है उन्होंने सुकून मिल गया। ये जी अपना रहन वाले ने इंडिया के रहन वाले ने ये झपाल दे इन्हां दा वाला साहब इत्थे दे रहन वाले सी। 72 साल बाद इन्हां दा कॉन्टैक्ट होया साडे नाल और जो उन्होंने दसिया तो उन्होंने कहा जी अज मैं अपना पिंड इदा देख रहा हाँ जिदा हथ दियां लकीरां देखते पे। मैं मास्टर बूट सिंह नूं सवाल किया, मैं कहा बाबा जी आ टाणा किन्नी उम्र है इसदी? उन्हें कहा मैं ते इकट्ठे जवान होए हुण पता नहीं मैं जाना कि जाना। अज भी असी दिल जिहड़ा साडा उत्थे आ लाहौर आ। असी हालांकि लैलपुर दा पानी नहीं पीता, साडे बजुर्गां ने पानी पीता, पर साडा जिहड़ा दिल आ वो अजे भी लैलपुर दे विच ही आ। ते जदों मैं पहली बारी मेरे पिंड दे मतलब वीडियो राही मैं देखिया उहनूं, वीडियो राही मैं पहली बारी मेरी निगाह पई ते मैनू ऐ लग्या भी मैं जिवें मेरे पिंड दे विच ही हाँ ते मैं उत्थे झबाल पहुंच गया। ते मेरी मतलब मैं उन्हां नूं शब्दां च बयान नहीं कर सकदा। मेरे वो जिहड़े पहले सीन है ना उन्हां नूं भुल नहीं सकदा। अज भी मेरी मतलब वो एक गली मैनू याद हो गई, जिथों तक कि मैनू वो खूह वाली गली भी याद आ, फिर जिहड़ी वो सूए नूं जांदी आ गली वो भी मैनू याद आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब थोड़ी देर पहले एक वीडियो तुहानूं रिकॉर्ड कराई है, इन्हां दा नाम आ सरजीत सिंह साहब। ये जी अपना रहन वाले ने इंडिया के रहन वाले ने ये झपाल दे इन्हां दा वाला साहब इत्थे दे रहन वाले सी। 72 साल बाद इन्हां दा कॉन्टैक्ट होया साडे नाल और जो उन्होंने दसिया तो उन्होंने कहा जी अज मैं अपना पिंड इदा देख रहा हाँ जिदा हथ दियां लकीरां देखते पे। और उन्होंने फीलिंग दसे कहते जी मेरे को कोई अल्फाज ऐसे नहीं सी जो मैं इस गलियां च अपने पापा जी दियां गल्लां सुन के मेरे मन दे विच इदा सी भी जिवें मैं आप झपाल दा रहन वाला। और जो मैनू इस झपाल दे नाल मेरा लिंक होया, मेरे वालद दा स्कूल मेरी वालदा दा स्कूल जिथे पढ़ते होंदे मलक अल्लाह रखे ने जो सानू तारफ कराया, साड़ा पुराना घर दिखाया और साडे इत्थे तकरीबन 60 तो 60-70 घर अपने सी और जिन्हां दे बहुत सारे असीं इन्हां दे आपस च लिंक भी कराए ने। हुण ये राजस्थान दे रहन वाले ने, एजुकेटेड है दोनों मियाँ बीवी जिहड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच ते कोशिश कर रहे हैं कि असीं अगर भागां च होया तो असीं झपाल मीटिंग देखण जरूर आवांगे। और उन्होंने दरगाह जिथे पाकिस्तान बंद तो पहले भी 100 साल पहले भी लोग उसकी मनता करते, अज भी उस तरह गैब शाह कहते, अज उस तरह ही वो कंटिन्यूस लोग उन्होंने असी मुसलमान लोग जोड़े हैं असं मन अजकल वो जमीन जी भोला गुजर के नाम तो उन्होंने कोल है इस वक्त उन्होंने है। और ये बहुत सारी फैमिली कनेडा आस्ट्रेलिया है और मेरे नाल 72 साल बाद रहा। अच्छा इन्हां रकबा कितना सीगा इत्थे इस पिंड च झपाल? इन्हां दे 4 मरबे जमीन सी इत्थे झपाल दे विच और बाकी फैमिली नंबरदार भी सी। ठीक है, एक कड़क सिंह फैमिली सी सब तो बड़ी, इस तो बाद मास्टर मलंग बूट सिंह की फैमिली सब तो बड़ी सी और उन्होंने खूह वाले चौक के नाल ही इन्हां दी रेजिडेंट सी और जिहड़ी हुण भी एक मकान उस पोजीशन च है जिन्हां दी मैं मूवी इन्हां नूं भेज चुका। ये असीं कोशिश की है तकरीबन पाकिस्तान दे विच जिहड़े पुरानी फैमिलियां ने
72 ਸਾਲ ਜਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 'ਚ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਮੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਤਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ, ਕੋਈ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਵੜੈਚ, ਕੋਈ ਕੁਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਰਮਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਝਪਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸੀ ਮਕਾਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਚੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ, सक्का ਬਰਾਦਰੀ, ਅੰਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਮਾਛੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਝਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਝਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਆਪ ਦਾ ਕੋੜਮਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਬੂਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ 60 ਘਰ ਸੀਗੇ ਤੇ 60 ਦੇ 60 ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਦੀਪ ਸਾਲਨਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਗੰਗਨਗਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਨਾਡਾ ਆ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜੌਬ 'ਚ ਆ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਝਬਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਏ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ EMPLOYEE ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਸਟਰ ਬੂੜ ਸਿੰਘ, ਕੜਕ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਆਪਣੇ 4 ਮਰਬੇ ਸੀਗੇ, 6 ਮਰਬਾ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨੰਬਰ ਮਰਬਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਬ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਲਾਲੀਪੁਰ ਗਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਥਾਣਾ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਥਾਣਾ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਤੀ ਖਾਨਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੋੜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸੂਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਡੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਲਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਆ, ਗਲਾਲੀਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਗਲਾਲੀਪੁਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ, 47 ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਤਾਰਫ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਰੋ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। ਜਨਾਬ तुसी सुनाओ जी, सब वधिया ठीक ठाक हो जी? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। मैं कही बहुत बहुत असी भी दर्शन करके वधिया हो जाते हैं। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ। हाँ जी ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, बिल्कुल जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल जी बिल्कुल ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बहुत बिल्कुल। ਸੁਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 41 ਚੱਕ 41 ਜੀਂਬੇ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ 41 ਜੀ। ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਪਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਲਾਲੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ 41 ਨਾਲ 72 ਜੀਂਬੇ 73 ਜੀਂਬੇ ਮਾਲਾ 273 200 ਭਾਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਕਾਲਜ ਆ,
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਤ ਕਰਾ ਇਹ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਤ ਕੌਰ। ਸੰਤ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ।